सूरत बकरा 27 नंबर आयत से शुरू है। वीडियो आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें अल्लाह के रज़ा के लिए। वीडियो आप सुनेंगे आपका दिल कांप जाएगा, खौफ से डर जाओगे, ईमान ताज़ा होगा। ज़बरदस्त वाक़या है। मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहिब कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद वाले ज़बरदस्त वाक़या बयान फरमा रहे हैं। अभी आगे सुने और आखिर तक देखें और कमेंट में अपना राय भी पेश करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह पाक आपके दिल के मुरादे अपने गैर से पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन फरमाएं जी। बदी मसला या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, बंदगी यौ अल्लाह लरा खालिस कई, इबादत यौ अल्लाह कवई। बदी मसला बदी खबर अदागण दलाइल जिक्र शो। उस दिजे नबिया यौ नेमत जिक्र कई कि तासु संग अल्लाह ने इनकार कवई, द अल्लाह कुफ्र कवई कि तासु निशुए नु अल्लाह तकराई। द्वे ब्या दलील जिक्र कई, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, टोल द फायदी शुजुन अल्लाह तासु ल पैदा करी दी। औ द्रेम स्तासु निको आदम अलैहिस्सलाम अगई खलीफा गर्जोले, मलाइको वर्ता सजदा कड़ी वा। दा दुमरा नेमतूना अल्लाह तासु ल दरकड़ा, नु तासु वली दा अल्लाह इबादत और बंदगी न करी। कैफा तकफुरूना बिल्लाही, सरंगी इनकार कवई द अल्लाह। कैफा तकफुरूना बिल्लाही, संगा कुफर कवई अल्लाह सरा। बिल्लाही ए पदी मसला उअबुदू रब्बकुम, संग इनकार कवई द अल्लाह द इबादत। व कुंतुम अमवातन वई तासु निश, फ़अहयाकुम नु तासु इश्तकड़ई। थुम्मा युमीदुकुम ब्या बनिश की, थुम्मा युहयीकुम ब्या बश्त की, थुम्मा इलैहि तुरजाऊन ब्या प तरफ द अल्लाह तासु वापस की दल्दी। दो ज़ला द मर्ग जिक्र दे, दो ज़ला द हयात जिक्र दे। इंसान तो निश्वी द मूर पखेड़ की वे, ब्या दरमनी गण मराहिल लाड़ल, नु ब्या अल्लाह पैदा करे। निश्वीन व अल्लाह शुक्रे, ब्या बदरमनी अल्लाह मर्ग रावली और ब्या बदी क़यामत की पूर्त की ज्वंदे की। नो द्वज़ला मर्ग और द्वज़ला ज्वंदुन और दामस की चिकमा मरहला न द कबर देता हुई बरज़खी हयात। दा न पूरा मर्ग दे न पूरा ज्वंद दे, देता हुई बरज़खी हयात। नौउम मिनल हयात, ज़का फरिश्ती राजी तपूस कई मर रब्बुक मा दीनुक मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। स्तारब दुनिया के सोको नदी सड़ी बारा के स्ता स ख्याल दे सोए स्ता दिन सो देता हुई नौउम मिनल हयात। खबर की इंसान कि दुनिया के द कम जिंदगी तेरा कड़ेदा खई औ कबदा का खैन न सवाब अगर लज्जत व महसूसी औ कबद जिंदगी तेरा कड़ी नु कबर की द अजाब अगर सख्ती अगर बसकी। यतअल्लम व यतलज़्ज़त, तकलीफ बहुम महसूसी और राहत बहुम महसूसी, देता हुई नौउम मिनल हयात। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, सरंगी इनकार कवई द इबादत बंदगी द अल्लाह। तासु निश्वैन अल्लाह तकड़ाई, ब्या बनिश की नु ब्या बश्त की, ब्या बा अल्लाह तो वापस को गर्जई।
هو الذي الله غزاد ته خلق لكم چې پیدا کړو تاسو لرا لام د فائدې ده خلق لكم ما في الارض پیدا کړو تاسو د فائدې شیزونه پزمک کې دو معنی شو الله غزاد دې چې پیدا کړو تاسو لرا هغه چې زمک کې دي جميعا غوندو هر څه تاسو له پیدا کړو دا څومره لوی نعمت دی انسان دا ټول دنیا ستاسو لپاره ده هر شی ستاسو لپاره ده لکم کی لام د فائدې ده نو چې هر شی ستاسو فائدې ده نو مار لړم ماشي مچان دارنګي زناور دا خو د انسان د فائدې نه دي نو معنا به اوس داسې کېږي خلق لكم ما فی الارض تاسو د فائدې شزونه تاسو لزمګه کې پیدا کړو او جميعا دا بزان له جمله شي اعتقدوا جميعا منه دا عقیده ساتي چې هر څه الله پیدا کړی خدي او کبد خیر دی او کا شر د فائدې شی دی او کا نقصان شی دی هر څه پیدا کړی الله دی هر څه د الله طرف نه دی خو تعالی د فائدې شزونه پیدا کړی دا څنګه چې د هندوانو عقیده چې خکار یو ته نسبت کی او د بل کار د بد کار بل ته نسبت کی نه خالق د خیر هم الله دی او خالق د شر هم الله دی آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والخير قدره من الله تعالى والبعث بعد الموت خیر او شر دا دواړه د الله طرف نه دي نو تاسو د فائدې شزونه هم تاسو الله پیدا کړی دي او چې کوم د فائدې شزونه نه دي نو هغه هم الله پیدا کړی دا عقیده بساته هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله غزاد چې پیدا کړی دي د فائدې شزونه تاسو لرازمکه کې اعتقدوا جميعا منه عقیده ساتي چې هر څه د الله نه دي ثم استوى الى السماء بیاي قصد کو اراده وکړه په طرف د اسمان فسواهن نو برابر کړه سبع سماوات و اسماننا استوى الى السماء او استوى على العرش الى چراشی نو معنی قصد او اراده او علا چراشی نو معنی غلبه عرش معنی غالب شو او اسمان په طرف قصد او اراده وکړه دا استوا لفظ چې دی دا د متشابهات نه دی ځکه امام مالک صاحب رحمه الله فرمایي الاستواء معلوم والكيفيه مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب استوا چې دا استوا د دې معنی معلومه ده او کیفیت معلوم نه ده او د دې باره کې ډېر تاسوونه او لټنه کول دا بدعت ده او په دې ایمان راوړل واجب دي الله عرش منی مستوی ده اراده او قصد یو کړه اسمان نو استوا یې څنګه وکړه څنګه چې داغه شان سره مناسب او لایق دی ثم استوى الى السماء بیا اراده او قصد کو په طرف د اسمان اول ازمکه پیدا کړه خو ازمکه اله خورکړی نه وا چې اسمانونه پیدا کړه و اسمانونه دي او ازمکه دي دا ورستو راځي او اول ازمکه پیدا کړه او بیا اسمان خو ازمکه ورستو غړول اسمان مخکې ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم او دغ الله بهر سو علم ولده دریم نعمت واذ قال ربك للملائكه کله چې ویل رب ستا ملائکو ته فرشتو ته
انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا ز جوړوم پیدا کوونکی يم پزمکه کی خلیفتن یو خلیفہ قالوا ندی ویل اتجعل فیها آیات پیدا کئی پزمکه کی من هغسو یفسدو چروانے بکی فساد بکی فیها پدی کی ویسفک الدماء او طیبا ونا ونحن نسبح او من پاکی بیانو تالرا بحمدکا سرنستائنستا ونقدس لکا او تعظیم کو تالرا قالا نوی اللہ انی اعلم یقینا خپوهیگم ما پهغی لا تعلمون چتا سن پوئی گئی ملائکو تا اللہ داو فرمائن چیزو زمکہ کی یو خلیفہ پیدا کو خلیفتن یو قوم پیدا کوم چې یو بل پسې به دنیا ته راځي یا خلیفتن په معنا د حاکم یا خلیفتن په معنا د تابعدار نو فرشتو مخې نه دا سوال وکړو دې ته وی استفسار دا څه د فرشتو طرف نه اعتراض نه و بلکې تپوسو پوښتنه وا استکشاف ورته هم وی استعلام ورته هم وی استفسار ورته هم وی فرشتو د الله دا خبره چې کله واوریدا چې زمکه کې یو خلیفہ یو حاکم یو تابعدار یو انسان پیدا کوم چې یو بل پسې به پیدا کیږي راضی و نو ملائکو الله ته وویل یفسد فیها ویسفک الدماء ته چې څوک پیدا کړي نو هغه خو بزمکه کې روانه کوي د یو بل وینې متوي قتل و غارت گیری به کوي او من خو هر وخت ستا تابعدار فرمابردار بل زمون هیڅ کار نشته هر وخت ستا تسبیحات او ستا حمد او ستا تقدیس تکبیر تعظیم دې هر وخت تیار ولای او سوال دا پیدا کیږي چې فرشتو ته دا پته څنګه ولګیدا چې انسان په دنیا کې فساد او روانه کوي او انسان په دنیا کې قتل غارت گیری کوي د یو بل ویني متوي نو علما مفسرین مورخین لیکي چې اول دنیا کې الله پاک ان پیدا کړ بیا ورپسې بن پیدا کړ بیا ورپسې جن پیدا کړ او بیا ورپسې انس پیدا کړ څومره مودا زمانہ انو بیا بینو بیا جن بیا ورپسې انسان نو یا خو فرشتو عقل کی الله دا سوال پیدا کو واغی دا سوالو کو من یفسد فیها ویسفک الدماء یا فرشتو دا انسان په پیریانو باندې قیاس کړ چې دا انسان نمخ کی دنیا کی پیریانو جناتو نوغی به هر وخت فساد کا روانه کو قتل و غارت گیری بوا نو چې پیریانو دا کار کو نو انسان به هم دا کار کوي نو ځکه الله تعالی سوالو کو چې تاسو کوم څوک پیدا کوي هغه خو بزمګه ګډي روانه او فساد کوي یا چې کله الله فرمایل انی جاعل فی الارض زمګه کی پیدا کون کې يم یو خلیفہ نو زمګه چې کوم دا دین چې یو شی پیدا کیږي هغه مرکبی د عناصر 40 آگ پانی ہوا او مٹی دا سرور شدون شو عناصر 4 اور اوبو خاورا او سیلای د دې سرور شدون انسان پیدا دی
نو د ځمکې خاوره سزه کې نرمه سزه کې سختي نو د بعض انسانانو طبيعتونه نرم دي د بعضو سختي دا د خاورې تاثیر او کمال دی کوم انسان وجود کې چې نرمه خاوره استعمال شوی ده نو طبيعت نرم دی او د چا وجود کې چې سخت خاوره استعمال شوی ده نو وجود طبيعت سخت دی بدخویه دی ګران دی نو ملائکو د فل ارض نه دا قیاس استدلال وکړو چې کوم شی د عناصر اربعون پیدا شي نو هغه قرآنی کی فساد کی قتل غارتګری کی نو ځکه ملائکو الله ته دا وویل چې تاسو پیدا کړئ نو هغه خبروانی او فساد کی خلیفتن اوس عام مفسرین فرمایي خلیفہ د الله یعنی د الله نائب د الله جانشین او بعض علما فرمایي چې خلیفہ د الله نه دی بلکې دا معنا مناسب نه ده خلیفہ د پیریانو یا خلیفہ د ملائکو انسان د ملائکو نه رستو راغی د پیریانو نه رستو دنیا ته راغی نو د خلیفہ شو د پیریانو د خلیفہ شو د ملائکو نو ځکه انسان ته وی خلیفتن خلیفۃ الجن یا خلیفۃ الملائکه او خلیفہ معنا سره داسې یو قوم داسې خلق داسې انسانان چې یو بل پسې راتلونکي هغه ته وی خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کله چې وی الله رب ستا ملائکه تاسو پیدا کوونکې پزمکه کې خلیفتن حاکم یا ملائکو د حاکم لفظ نه استدلال کو حاکم منصف هغه سړی چې کله روانه وشي نو هغه بیا حاکمی او د دوو ډلو ترمنځ حکمت نه کار واخلي نو داغي سلو کی نو خلیفین ملائکو استدلال کو چې انسانان مفسد دي انی جاعل فی الارض خلیفتن یقینا ز ګرځوم پیدا کوم پسمکه کې حاکم تابعدار یو بل پسې راتون کې انسانان نو دی اوی آیت ګرځای پیدا کوي پسمکه کې هغه څوک چې روانه وږي او بنعمت وی د یو بل ونحن نسبح او من ملائک فرشتي نسبح پاکی بیانو تعالی را بحمدک سره د حمستا ستاستا ونقدس تکبیر ویو تعظیم کو منزونه کو تابعداری کو لکا تعالی را من خو هر وخت سبحان الله الحمدلله الله اکبر وینکیو نو ولی انسان پیدا کوي قال نوی الله انی اعلم یقینا زخپوهیګم ما پهغه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ زپدی انسانانو کې به انبیا پیدا کوم د انبیا خو بلوی مقامی زبدی انسانانو کې اولیاء پیدا کوم شهدا صدیقین علما محدثین مفسرین لوی لوی انسانان نو ملائک دې نه کله خبر انی اعلم ما لا تعلمون ذ الله چې کوم کار کول والیم تاسو پاغه نه پوها زبدی انسان نډیر کار اخلم دې انسان نه بزړیر کمالات ورکو دې انسان کې بزو انبیاء پیدا کو او په هغه انبیاء کې اشرف الانبیاء امام الانبیاء سرور دو جهان صلی الله علیه وسلم پیدا کو او بیا دغه امت کې لوی لوی انسانان صحابه اولیاء بزرگان نو دا دومره لوی لوی انسانان به بدی انسانانو کې پیدا کوم نو الله وی انی اعلم ما لا تعلمون کوم حکمت چې ما د معلوم نه تاسو ته نه معلوم